سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 10 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ کرائے پہ دی ہوئی ہے اور اس جگہ پہ گانے باجے چلتے ہیں، اور جو اس جگہ کا مالک ہے وہ اس کو منع نہیں کرتا، مگر اس کا جو بیٹا ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو پیارے بابا جان، یہ میرا سوال عرض ہے کہ کیا وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں گنہگار ہوگا؟ گانے سے منع کرتا ہے، گانا باجا بجانے سے، جنہیں بیٹا منع کرتا ہے گانے باجے مت بجاؤ، تو گناہگار کیوں ہوگا؟ اس طرح کہ جب وہ گھر جائے گا تو وہ اس سے بھی گانے باجے سننے پڑیں گے، محلے میں چلتے ہیں، تو اس سے وہ گنہگار تو نہیں ہوگا؟ کان میں آواز آ رہی ہے نا، جی خود دلچسپی سے سن نہیں رہا نا، جی تو اب گزرتے ہوئے آواز تو ہر طرف سے آتی ہوتی ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ بسوں میں بیٹھتے ہیں تب بھی آواز آتی ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھو تو بھی میوزک چلتا ہے، تو یوں مطلب جو دلچسپی سے سنے، قصدن سنے، اس کا حکم الگ ہوتا نا۔ تو اب یہ کہ کسی نے کرائے پر مکان دیا، اس میں اگر کسی نے گانے سنے تو کرائے پر مکان دینے والے کا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، جبکہ اسی کام کے لیے اس نے نہ دیا ہو، ورنہ تو باہر پھر تو مکان بنانا، کرائے پر دینا، بیچنا سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ کون سی عمارت ایسی ہے، کون سا مکان بیچنے والا ایسا ہے کہ جس کے بکے ہوئے مکان میں لوگ گانے نہ بجاتے ہوں، ٹی وی نہ چلاتے ہوں، یعنی گناہ بھرا، یہ تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اور طرح طرح کے گناہ لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک اس گناہ کرنے کے لیے نہ دے مکان تب تک گناہ گار نہیں ہوگا، نہ چھری بھی نہیں بیچ سکتے، چاہے چھری سے بکرا بھی کٹتا ہے، بندہ بھی کٹتا ہے، ہاں لیکن اگر چھری اس لیے دی کہ بندہ کاٹے گا، یہ بندہ کاٹنے کے لیے لے جا، تب گناہ گار ہوگا۔ ذیشان رضا عطاری، جامعۃ المدینہ، فضائل مدینہ، عالمی مدینہ مرکز، دورہ حدیث شریف۔ پیارے باپا جان، ہجرت حبشہ جو پہلی ہجرت تھی وہ ربیع الاول میں ہوئی، اور ہجری سال کا آغاز ہجرت سے ہوا، تو اس میں محرم سے ابتدا کیوں ہے؟ پہلا مہینہ محرم کا کیوں، ربیع الاول کا کیوں نہیں؟ حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اسرار الاحکام 384 میں ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ سوال: عربی سال ذی الحجہ پر ختم اور محرم سے شروع ہوتا ہے، ان مہینوں میں کیا مناسبت ہے؟ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تو چاہیے تھا کہ ہجری سنہ ربیع الاول سے شروع ہوا کرے۔ جواب:
اسلام کی ہر چیز کی بنیاد عبادت اور قربانی پر ہے. ہولی دیوالی میں کھیل کود ہے، مگر عید بقر عید میں عبادت و قربانی. چونکہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کی قربانی پیش فرمائی، اور محرم میں بہت سے پیغمبروں نے قربانیاں پیش کی. اسی محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی ہونے والی تھی. لہذا اسلامی سال قربانی کے مہینے پر ختم ہوتا ہے اور قربانی کے مہینے سے شروع، تاکہ معلوم ہو مومن کی ابتدائی زندگی بھی قربانی پر ہے اور انتہا بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جو اسلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان سب کا اسلام عرض کرتا ہوں. علیکم وعلیکم السلام. دیکھو آپ نے مائک لے لیا لیکن یہ لگے میں اب سمجھ گئے نا. اب یہ کیسے ہوگا آپ لوگوں کا معاملہ، احترام مسلم کیسے پیدا ہو جذبہ. باپا اس میں احترام مسلم کا پہلو کیا ہونا چاہیے اور آپ کیا مدنی پھول اشارتاً جب بیان فرما رہے ہیں؟ وہی مطلب میں نے کہ نرمی، کوئی مائک نہیں دے رہا تو اس کو گھورنا، پھر جس کے ہاتھ میں مائک ہے اس کو کھا جانے والی نظر سے دیکھنا کہ میرے کو بولنے دے اشارے میں. تو یہ مطلب جو یہاں تو ظاہر ہے کہ عوامی عدالت ہے، اور آپس میں خدا جانے کیا ماحول ہوتا ہوگا طلباء کرام کا. خدا بھی جانتا ہے، اس کی عطا سے بندہ بھی جانتا ہے، بندے کو بھی اندازہ ہے کیا مطلب ان کا آپس میں اللہ گلہ کیسا ہوتا ہوگا. کوئی دانت توڑتا ہوگا، منہ توڑتا ہوگا، سر پھوڑتا ہوگا، الفاظ میں کبھی ٹھوک بھی دیتے ہوں گے. یار مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہونا چاہیے. ہماری شان کاش اس قرآنی حکم کے تابع ہو جائیں، اور ہم کاش 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 میں بھی رحماء بینہم کا مصداق ہو جاؤں. کہ مومن کی شان یہ آپس میں مہربان ہے. اس کے رحماء بینہم اس کے مصداق تو صحابہ کرام علیہم الرضوان خاص کرتے. یہ آیت کریمہ جو ہے، اور اس میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجہ اتم یہ صفت آپ میں تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعد میں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں. اس کے بدرجہ اتم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر تھے. جی ہاں، باقی رحماء بینہم تو سبھی تھے، صحابہ کرام تو سب عادل ہیں، ایک بھی ان میں فاسق نہیں تھا. یہ سب آپس میں مہربان تھے اور کافروں پر سخت تھے. اور ہم لوگ ہیں کہ بس وہ آپس میں سخت ہیں، الٹا حساب کتاب چل پڑا ہے. کیا ہوگا؟ اور آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے. مسجد و محراب کی زینت آپ نے بننا ہے، لوگوں کو واضح و نصیحت آپ نے کرنا ہے. تو اگر کردار میں کمزوری ہوگی، احترام مسلم کا اندر جذبہ نہیں ہوگا تو بنے گا کیا امت کا؟ تو سبھی کو میں کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کی طرف کسی کی طرف مت دیکھے. وہ مطلب تقریباً اس میں مطلب کوئی بچا ہوا ہوگا، باقی اب بھی بھلے اپنے مسکرا رہے ہیں. جب میرے بھی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی نا تو پھر میں بھی بتا دوں گا کہ میں کون ہوں. ہماری حالت یہ ہے، ہم میں سے بہت کم ہی ہوگا کوئی شریف ہو، باقی تو سب مطلب جب غصہ آتا ہے تو کیسا احترام مسلم اور کیسا مطلب یہ واضح و نصیحت، بس وہ جب کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو سامنے والے کی ٹھیک ٹھاک ہم لوگ مطلب بے عزتی کر دیتے ہیں. کیا ہوگا؟ اللہ تعالی رحماء بینہم کا صدقہ ہم سب کو عطا کر دے، ہم آپس میں مہربان ہو جائیں.
पापा अभी तो मतलब किसी ने सख्ती की तो हमने जवाब में उसके खामोश रहे, उसके एहतराम मुस्लिम का जज्बा था। फिर पीछे जाके उसके लिए जो ना हमने बुराई बयान की कि उसने मेरे पे सख्ती करी, उसने मेरे साथ ये किया, तो दूसरे को बयान करना ये एहतराम मुस्लिम के ख़िलाफ़ होगा कि नहीं? ज़ाहिर होगा, एहतराम मुस्लिम के भी खिलाफ होगा और इसमें गुनाहगार भी होगा, क्योंकि अगले पर तो अगले को डिग्रेड कर रहा नहीं, गीबत कर रहा है उसकी। इल्ला कोई अगर दुरुस्त वजह है उसके पास शरअन, वो एक मुस्तस्ना है। कभी बतकाज़ा बशरियत कोई ऐसी गलती हो भी जाए तो बंदे को चाहिए कि माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले। अभी हाल ही की बात है, तब इसी अशर मुहर्रम की बात है कि मुझे वो इशा की अजान हो चुकी थी और वुज़ू इस्तिंजा वगैरह करना था। तो एक इस्लामी भाई मेरी तरफ बढ़े, मैंने इशारा भी किया कि मैं यार मुझे तैयारी करनी है। उन्होंने कोई गुफ्तगू की मुझसे, अब मैंने सुन ली उसकी। अब फिर दूसरा जब उसने अब दूसरी गुफ्तगू शुरू की एक, तो फिर मैंने उसको थोड़ा कि यार मुझे मतलब क्या वुज़ू करना है, यूँ थोड़ा मैंने थोड़ी सख्त, अलग के शरअन तो उस पर कोई मुझे नहीं लगता गिरफ्त हो, कि वैसे पीर मुरीद को डांट सकता है ज़रूरतन, बाप औलाद को डांट सकता है, तो खैर फिर भी मुझे यूँ हुआ कि यार इसका दिल कहीं दुख गया होगा। फिर मैंने उसको अपना सोती पैगाम भेजा कि मैंने आपको डांट दिया था, मुझे माफ़ कर दो। उसको दुआओं से और ऐसा दिया कि मेरा ख्याल है कि उसको अब 12 माह 25 माह तोहफे में मुझे भिजवाने चाहिए। ये अपनी फजीलत, मेरी फजीलत के बाब में मत लें, इसको अपनी आखिरत के लिए इसको कबूल करें कि कभी कुछ ऐसा हो भी जाए, हो जाता है। जैसे मैंने कहा मुझसे हो गया, अगरचे खता उसी की थी कि फिर मैंने अब मुझे सारे पोल खोलने पड़े अपने, क्यों उसको मुतमईन भी करना था कि मैंने क्यों उसको डांटा। मैंने कहा मेरे को बात होगा, मैं अब देखो ना मेरे तमाम कल पुर्जे जो है ना एक्सपायर डेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक अमराज होते हैं बास। तो मैंने कहा मेरी पोजीशन ही है कि मुझे जमात के लिए ऊपर पहुंचना था, टाइम बिल्कुल थोड़ा, इस्तिंजा भी करना, वुज़ू भी करना। फिर मैं इस तरह का मरीज हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं पेशाब करके वुज़ू खाने पर बैठता हूँ, आधा वुज़ू कर लिया फिर पेशाब लग जाता है, फिर उठ के बैठ जाओ पेशाब करने के लिए, फिर आओ। तो यूँ मैं मतलब मैं बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन मतलब मैंने उसको यूँ समझाने के लिए कि किसी तरह ये मुतमईन हो जाए, मुझे माफ़ कर दे कि नहीं मेरा बापा मजबूर था बेचारा, इसने मेरी दूसरी बात इसने नहीं सुनी। दूसरी के बाद तो तीसरी नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं थी ना। जमात, ये तो वुज़ू होगा इसका, तो जवान था, भाग के खड़ा हो जाएगा मस्जिद में जमात से, मैं क्या करूंगा। ऊपर मेरे लिए तो ऊपर जमात का एहतमाम होता है, हर मेरी वजह से ही होता है ना, उस सिक्योरिटी की वजह से। तो यूँ अब आदमी की मजबूरियाँ होती है। मैं ये नहीं, इतना मजबूर होने के बावजूद और अपने मतलब मुरीद से, एक मतलब जवान मुरीद से माफ़ी मांगो, और आप बिल्कुल सेम चल रहे हैं, आपस में एक उम्र है, आप लोग माफिया नहीं मांगते, बल्कि यार अना का मसला बना लेते, मेरा कसूर नहीं है क्यों माफी मांगू, इसके बाप से भी नहीं डरता है, माफी मांगू, ये मेरे से माफी मांगे। ये हम कर तो लेंगे, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हम लोग क़यामत के रोज भी माफी के मोहताज होंगे। अल्लाह ताला से माफी की भीख हम मांगेंगे, आज भी मांगते। अगर रब नाराज होकर माफ नहीं फरमाएगा तो क्या करेंगे। जब भी किसी पर गुस्सा भी आए ना, तो काश हम ये सोचे कि आज यार इस पर गुस्सा कर रहे हैं, अगर रब हम पर गजब फरमाएगा तो क्या बनेगा। खुदा के गजब को याद करेंगे, गुस्सा जो है ना खड़ा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जबकि कमा को याद करें कि आज हम इस कमजोर पर गुस्सा अपना निकाल रहे हैं, तो यार रब के सामने तो हर एक कमजोर है। अगर उसने गजब फरमाया तो उसके कहरो गजब से बचाना किसने। तो यूं मतलब बस तकाजा बशरियत कभी हो ही जाए, होना नहीं चाहिए, हो ही जाए तो फिर छोटे बाप का बनकर माफी तौबा कर ले अल्लाह से भी, जबकि नाहक
किया हो और माफी भी मांग ले। तो इस तरह अच्छा, अब जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ कि मैं सबके सामने आपको जलील कर दूं, और कान में फिर एहसास हो भी गया, कान में बोल दूं सॉरी यार, तो ये नहीं चलेगा। अगर 100 के सामने मैंने आपको जलील किया तो 1900 के सामने मुझे माफी मांगनी होगी, या कम से कम 100 को इत्तला हो जाए कि मैंने माफी मांग ली। अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल अलानियतु बिल अलानियत, खुफिया गुनाह की खुफिया तौबा, अलानिया गुनाह की अलानिया तौबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, बदगुमानी और एहतराम मुस्लिम के हवाले से मदनी फूल मज़ीद अता फरमा दे। बदगुमानी जैसे एक ही घर के अंदर कज़न इकट्ठे रहते हैं तो पर्दे के मसाइल हैं, एक दूसरे से पर्दा करना है अपनी कज़न से, और वो 2-3 माह बाद अपने घर गया तो वो उसको नहीं मिलता, वो पर्दे में रहता है, तो उसको बदगुमानी है कि पता नहीं ये मुझसे नाराज़ है। तो अब ये उसको मिले या ना मिले तो किस तरह से ये पर्दा करे। और दूसरा एहतराम बदगुमानी और एहतराम मुस्लिम इकट्ठा, कि बस औकात किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी महफिल के अंदर चंद दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे खाने की तकसीम कारी हो रही है तो वो आपस में अपने ही दोस्तों को दे रहे हैं, खाना तकसीम कर रहे हैं, तो दूसरों को बदगुमानी है कि पता नहीं हमें क्यों नहीं दे रहे। अब उनको क्या अंदाज़ अपनाना चाहिए कि दूसरे बदगुमानी से भी बच जाएँ और एहतराम मुस्लिम भी पैदा हो जाए। जज़ाकल्लाह। अब उसको तो कजिन को तो मनाना खतरे की घंटी है। कज़न के पर्दे वाला वो पर्दा कैसे? अब वो लड़की को, जवान लड़की को मनाने जाएंगे कि मैं तुमसे मतलब यानी कि, तो उसको मतलब यानी कि किसी तरह भी हुक्म शरई मालूम हो जाए, इसके जरिए, अम्मी के जरिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो ये बदगुमानी करती है तो क्या बिगाड़ लेगी अपना कि ये मुझसे नाराज है, और ये इसको बदगुमानी का हुक्म भी लगाएंगे या नहीं, ये भी काबिल गौर है। तो उससे तो रखनी नहीं है तरकीब। अब रहा ये कि वो दोस्तों को दे रहा है तो ये तो खुद मतलब ऐसी जगह खड़ा हो ही गया कि सिर्फ दोस्तों को दे रहा, तो अब बदगुमानी क्या हो, तो सामने सामने हो रही है गड़बड़, तो सबको देना ही चाहिए। जब इसको तकसीम करने के लिए कहा गया है तो अब अपने दोस्तों को ही दे रहा है, तो आया ये खयानत होगी या क्या होगा? ये अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बोटियां निकाल कर अपने दोस्तों को दे रहा, रवाम को आलू टिका रहा है, तो ये भी जबकि वो किसी ने खड़ा किया तकसीम करने के लिए, तो बदगुमानी की। अब तो खुला खुला मुजरिम है, नजर आ रहा है कि ये मतलब वो दोस्त नवाजी कर रहा है। तो इसलिए ऐसा तो करना नहीं चाहिए, सबको यकसा तकसीम करना चाहिए। तो इसमें एहतराम मुस्लिम को भी अपने शामिल कर लें कि सबके साथ हुस्न सलूक कर रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, तलबगार